زد فزد احسنتی یا حافظہ قاریہ عائشہ حنیف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آج نعمت افطار ARYQ-TV کی اس ہیوج افطار ٹرانسمیشن میں وہ اسپیشل سیگمنٹ وچ از اسپیشلی ڈیزائنڈ فار دی لیڈیز اور جس کا سرنامہ ہے جناب رمضان اور خواتین. اب جب بات ہوتی ہے خواتین کے تعلق سے اور اس کو رمضان سے کنیکٹ کر دیا جاتا ہے تو ایک صنف نازک ہے نا، کانشیس ہوتی ہیں مختلف معاملات میں. لیکن آج جس کانشیسنس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتی ہوں اور جو ٹاپک لے کے حاضر ہوئی ہوں وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کا بنیادی عقیدہ یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ضروریات دین میں اسے شامل کیا گیا ہے اور وہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ وہ آخرت کے دن پہ جناب یقین رکھتے ہیں، یعنی بلیف ان ہیئر آفٹر اور یعنی معاد دوبارہ اٹھنا یا والبعث بعد الموت، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا. اب یہ جو معاملات ہیں کہ زندگی تو فانی ہے اور موت تو ایک دن آنی ہے، اعمال کی باز پرس ہوگی، تم جو کچھ یہاں کر رہے ہو وہ یہیں پہ ختم نہیں ہو جائے گا جناب کہ بس مر کے مٹی ہو گئے، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. نہیں، باز پرس ہوگی. اور یہ اعمال کی جو جواب دہی کا تصور ہے، یہ جو احساس ہے، یہ ہمیں روکتا ہے اور اس قانون کی پاسداری کو ہم پہ لازم کرتا ہے کہ جناب وہاں سب کچھ دیکھا جا رہا ہے، ایوری تھنگ از بینگ رجسٹرڈ اور آپ کو وہاں جواب دینا ہے. تو اب اس احساس جواب دہی کے ساتھ زندگی گزارنے والا مومن بن جاتا ہے. وہ گناہوں سے بچتا ہے، وہ برائیوں کے قریب نہیں جاتا، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو سمجھ جاتا ہے. آج اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، یعنی آج ہم عقیدہ آخرت اور فکر آخرت پہ کلام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ماشاء اللہ ذی خرد، ذی وقار، ذی استعداد، نامور اسکالر ہیں، قابل ہیں، اشرف ہیں، بلند مرتبہ ہیں. ہم ان سے سیکھتے ہیں اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ تشریف فرما ہے، سلام عرض کر رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ندا ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ندا میرے اللہ کا احسان ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ماشاء اللہ ہماری شہزادی ہیں، حافظہ ہیں، قاریہ ہیں اور بہت خوبی کے ساتھ قراءت کرتی ہیں. سلام عرض کر رہے ہیں حافظہ عائشہ حنیف کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں بیٹا آپ؟ جی الحمدللہ. ماشاء اللہ. اور جناب اگر ہم بات کریں کہ یہاں ہمارے ساتھ کون تشریف رکھ رہا ہے تو دو بہت پیارے پیارے نام ہیں. جو پہلی مہمان اسکالر ہیں ماشاء اللہ وہ نہار اسکالر ہیں اور بہت خوبی کے ساتھ جب بات ہوتی ہے قرآن و حدیث کے استدلال کے ساتھ، دلیل کے ساتھ گفتگو کرنے کی، تو یہ جانتی ہیں کہ کس طرح سے اچھی گفتگو کرنی ہے، اسٹڈی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ آتی ہیں. ہم انہیں سلام عرض کر رہے ہیں. ماشاء اللہ قابل اسکالر ہیں محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسی ہو آپ؟ میری الحمدللہ آپ کو سلامت رکھے اور پورے رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی جانب سے اچھی ایفرٹ رہی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب آج ہم نعمت افطار یہ اسپیشل ٹرانسمیشن میں بات کر رہے ہیں اس اسپیشل سیگمنٹ میں عقیدہ آخرت کے تعلق سے. اور مومن جب آخرت کی فکر کرتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا دار و مدار اسی پہ ہوتا ہے. آپ کی سمت میں بڑھ رہی ہوں ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے پورے رمضان سیکھتے چلے آ رہے ہیں. آپ کی ماشاء اللہ پرتاثیر گفتگو ہم سب پہ اثر چھوڑتی ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے اور اس کی اہمیت پہ کلام فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
मरने के बाद दोबारा ज़िंदा उठाए जाना और इस दिन पेश आने वाले तमाम वाक़यात पर यकीन रखना अक़ीदे आखरत कहलाता है। इस अक़ीदे की इतनी अहमियत है कि इसके सामने तमाम अक़ीदे इसके बग़ैर बेमायनी होकर रह जाते हैं। और कुरान पाक में जगह जगह ईमान और आखरत का ज़िक्र आया है। अक़ीदे आखरत से मुराद क़यामत का दिन है, जिस दिन तमाम दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लोगों को दोबारा ज़िंदा उठाया जाएगा और वो अपने अमल की जवाबदही के लिए अपने रब के हुजूर पेश होंगे। जो अच्छे अमल करेगा जन्नत के अब्दी रास्तों पर ज़िंदगी गुजारेगा और जो बुरे अमल करेगा उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने मौत और हयात को खल्क़ किया ताकि वो आज़माए कि तुम में से बेहतर अमल करने वाला कौन है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जिसने हमारी निशानियों और आखरत की पेशियों को जुटला दिया उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने तुम्हारे लिए दुनिया में एक मुद्दत तक ठिकाना और ज़िंदा रहने का सामान मुहैया कर दिया है, मगर ये दुनिया फ़ानी है, हम सबको लौट कर अपने रब की तरफ जाना है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी है और आखिरत की ज़िंदगी दायमी ज़िंदगी है, लेकिन जो लोग अल्लाह और रसूल पर यकीन रखते हैं तो वही लोग आखिरत पे भी यकीन रखते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो लोग नेक अमल करेंगे वो जन्नत में जाएंगे, जो लोग बुरे अमल करेंगे वो दोज़ख में जाएंगे। और फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि यही वो दिन होगा जब अल्लाह ताला अपना अदल व इंसाफ कायम करेगा, किसी की ज़र्रा बराबर भी नेकी ज़ाया नहीं की जाएगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि यही वो दिन होगा जब कोई जान किसी जान के काम ना आएगी, न किसी की मदद की जाएगी, न किसी की सिफारिश कबूल की जाएगी। बाप बेटे के अमल का जवाब दे नहीं होगा और बेटा बाप के अमल का जवाब दे नहीं होगा। कोई शख्स कितनी भी नेकियां करता है, अगर वो आखिरत के दिन पर यकीन नहीं रखता तो उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और देखिए डॉक्टर साहिबा, अल्लाह ताला का ये एहसान अज़ीम है कि उसने हमें जज़ा और सज़ा के दिन का बताया ताकि हम आमाले सोहालिया इख्तियार करें, अपनी इस्लाह करें, उन कामों से बचें जो अल्लाह की नाराज़गी वाले काम हैं, उन रास्तों पर चलें जिन्हें अल्लाह पसंद करता है। और क़यामत के दिन सबसे पहले फ़र्ज़ नमाज का हिसाब दिया जाएगा। हम नमाज में कोताही ना करें और ऐसे कोई अमल ना अपनाएं जो आखिरत के दिन हमारे लिए तबाही और बर्बादी का बाइस हों। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी मुसलमान के लिए सबसे बेहतर जो कानून है वो यही है, बस आपने इस अक़ीदे को फॉलो करना है। तज़किया नफ्स भी हो रहा है, मामलात भी संवर रहे हैं, सुधरते चले जा रहे हैं, संवरते चले जा रहे हैं, निखरते चले जा रहे हैं। आपकी समझाऊँगी बहन, मुझे ये बताओ कि फ़िक्र आखरत से क्या मुराद है और आखरत के बारे में कुरान और हदीस किस तरह हमारे लिए रहनुमा है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अयाम है, मुक़द्दस अयाम, और इतना अहम मौजू है फ़िक्र आखरत की ज़रूरत व अहमियत। जैसा कि हमने जाना और हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ भी है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने, हर ज़ीरू ने मौत का जायका चखना है और उसके बाद डे ऑफ जजमेंट, हिसाब किताब, जन्नत दोज़ख, हर चीज़ का फ़ैसला इंसान के आमाल के मुताबिक पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। अब हमारा अकीदा, जितना ये अकीदा आखरत, ये बिलीव स्ट्रॉन्ग होगा ना, फ़िक्र आखरत का जज्बा उतना ही ज़्यादा कार फरमा नज़र आता है, क्योंकि बंदा मोमिन की ज़िंदगी के जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं ना, बुनियादी अरकान, उनमें से अहम तरीन ये अकीदा आखरत है, फ़िक्र आखरत है। इंसान इस बात की हम वक्त कोशिश करता है, फूंक फूंक के कदम रखता है, मुझसे कोई डिसऑनेस्टी ना हो जाए, कोई बंदा मुझसे नाराज़ ना हो जाए, मेरा अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ ना हो जाए, मैं किसी की हक तलफी ना करूँ, किसी की दिल आज़ारी ना करूं, और जितनी भी वो बुराइयां जो इस शॉर्ट ड्यूरेशन में हम यकीनन बता नहीं सकते, उन सब से महफूज होता चला जाता है। यानी हरदम अपना मुहासिबा करता है ना कि रब की समत मुझे जाना है, मेरा हिसाब किताब होगा, मेरी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह से उसके अमाल में हुस्न पैदा होता चला जाता है। आप देखें दीगर अफकार जितने भी है ना, फ़िक्र माश है, सोसाइटी में देखते हैं, फ़िक्र रोज़गार है, फ़िक्र वालिदैन है, फ़िक्र औलाद है। अकीदा आखरत हमारा स्ट्रॉन्ग हो, फ़िक्र आखरत को उन तमाम अफकार पे गालिब रखें, तो बंदा बंदगी की मेराज तक
जा पहुंचता है, सुभान क्योंकि वो अल्लाह, मुहासिबा सुभान करता है। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि अपना मुहासिबा करो इससे कबल के तुम्हारा मुहासिबा किया जाए। और सूरह ज़िलज़ाल में फरमाया गया फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, यानी जो भी नेकी होगी मफ़हूम है सामने आ जाएगी और जो बुराई की होगी वो भी सामने दिखा दी जाएगी हमें। और बेहद और कसीर जो आयात मुबारक है हमारी रहनुमाई करती हैं। कहीं फरमाया गया क़यामत करीब है, कहीं फरमाया गया अगर तुमने कोई ऐसा अमल किया तो तुम ये मत समझो बुरा अमल कि रब ताला गाफिल है, उसको मौखर कर दिया गया है उस दिन के लिए कि जब आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। फिर कहीं फरमाया गया जो रिस्क तुम्हें अल्लाह ने दिया है उसमें से खर्च करो, इन्फाक का इत्माम करो, ऐसा ना हो तुमको मौत आ ले और तुम ये कहो कि या अल्लाह मुझे थोड़ा और वक्त मिल जाता तो मैं अच्छा अमल कर लेता। फिर कहीं फरमाया गया तुम क्या ये समझते हो तुम्हें बेकार पैदा किया गया है और मरने के बाद दोबारा उठाया नहीं जाएगा। और कहीं फरमाया गया तुम दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत दायमी है, बेहतर है, हमेशा रह जाने वाली चीज़ है। और सूरह अबस में अबस व तवल्ला, उस सूरह मुबारक की आयत 34 और सूरह मारिज में भी हमें इसका जिक्र मिलता है। मफहूम है कि उस दिन इंसान फिदिये के तौर पर अपना बेटा देगा। मफहूम है कि मेरा बेटा ले लो, मेरा भाई ले लो, मेरे रिश्ते ले लो और मेरी हवेलियाँ ले लो और मेरा निजात का सामान हो जाए। लेकिन फरमाया जाएगा कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मुबारक मक्की दौर में जो सूरतें उतरी उसमें तौहीद और आखिरत का बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है। और क्यों? क्योंकि यही तो हमारी बेस है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं डरोगे तो बचोगे ना। एग्जैक्टली, खशियत तो इसके साथ कनेक्टेड है ना ऑब्वियसली। और फरमाते हैं कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब और आबिरुस सबील, कि दुनिया में एक अजनबी की तरह मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजारो और उसके बाद अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी आखिरत की समझ चले जाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक घने पेड़ से भी तशबीह दी है ना दुनिया को, कि उसके साए में थोड़ी देर बैठते हैं और उसके बाद अपनी आखिरत की समझ चल देते हैं। और एक और यहाँ ऐड करूँगी हदीस मुबारक का मफहूम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हवाले से गाइडलाइन देते हैं कि दुनिया को ऐसे गुजारो जैसे सदा यही रहना है और आखिरत की फिक्र कैसे तुम्हें लायक होगी जैसे अगला ही पल आखिरत का होगा, फाइनल डेस्टिनेशन का। और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इतना रोते थे फ़िक्र आखिरत में और कब्र की ज़ियारत के वक्त कि उनकी रीश मुबारक आंसुओं से तर हो जाया करती थी। वो जो ज़ुन्नुरैन है, बिशारतैन है, तो हमें भी चाहिए कि वो डे ऑफ जजमेंट जब होगा, जब फैसला होगा ना, तो हमें कोशिश करनी है अल्लाह की खशियत से अपने दिल को आरास्ता करें। क्योंकि हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे, मकी हो गए लामकां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जनाब क्या बात है, माशाअल्लाह बारकल्लाह। बात यह है कि दुनिया में रहते हुए उक़बा की तैयारी करनी है, दुनिया में मुसाफिरों की तरह रहना है। असल तो वही मकाम भी है और ठिकाना भी। आपा मैं आपकी समझाऊँगी और फ़िक्र आखिरत क्यों ज़रूरी है और बंदा मोमिन की ज़िंदगी पे किस तरह के असरात मरतब होते हैं। देखिए, हमने इस दुनिया की रंगीनियाँ, इस दुनिया की चहल पहल और ये रौनकें आनी जानी हैं। हमने इस दुनिया में लोगों को आते जाते, मरते और कब्र में दफन होते देखा है। ये दुनिया एक सुराब की मानिंद है जहाँ इंसान चंद लम्हे ज़िंदगी गुजारता है और फिर अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हो जाता है। अल्लाह, दुनिया की ज़िंदगी एक खेती की मानिंद है, जो बोगे वो काटोगे। देखिए, जिस तरह किसान ज़मीन में पानी डालता है, बीज डालता है तो फल खाता है, जब उसकी निगहदाश्त नहीं करता तो फसलें बेकार हो जाती हैं। यही हाल इंसान के आमाल का है कि अच्छे अमल करेंगे तो जन्नत के उम्मीदवार बनेंगे और बुरे अमल करेंगे तो दोज़ख का दर्दनाक अज़ाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए कोई कलमा कहता है तो अल्लाह इतना खुश होता है कि क़यामत तक उसके लिए खुशनुदी लिख देता है। और जब बंदा अल्लाह की नाराज़गी के लिए कोई कलमा कहता है तो अल्लाह इतना नाराज़ होता है कि क़यामत तक उसके लिए नाराज़गी लिख देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत तक कोई शख्स उस वक्त तक अपने पाँव ज़मीन से नहीं हिला सकता जब तक कि उससे ये सवाल ना कर लिया जाए कि तुमने उम्र कहाँ गंवाई, जवानी किन कामों में ज़ाया की, माल दिया था तो अल्लाह ने कहाँ कहाँ खर्च किया, जो इल्म दिया था
اس سے کس کس کو فیض پہنچایا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ چٹائی پہ سو رہے تھے، اور پیٹے مبارک پر نشان پڑ گئے تھے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ اپنے لیے کوئی نرم گداز بستر لے لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اس دنیا سے کیا واسطہ، یہ دنیا تو ایک پانی کے بلبلے کی مانند ہے، انسان چند لمحے گزارتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. تو فکر آخرت کے اثرات انسان کی زندگی پر بڑے گہرے مرتب ہوتے ہیں. نہ صرف وہ خود نیک عمل سر انجام دیتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی نیک عمل سر انجام دینے کی نصیحت کرتا ہے گا. اور فکر آخرت انسان میں صبر و شکر کی صفت پیدا کرتا ہے. بڑے سے بڑی مشکل میں بھی وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں. اور فکر آخرت جو ہے انسان کے اندر یقین کی قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ ظالم حکمراں کے سامنے بھی سچ بات کہنے سے نہیں ڈرتا. اور فکر آخرت انسان میں خوف خدا پیدا کرتا ہے. وہی جانتا ہے کہ میں انسانوں کے سامنے نہیں اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہوں جو ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے. اور فکر آخرت انسان کو نیکی کی ترغیب دیتا ہے اور برائیوں سے دور رکھتا ہے. تو فکر آخرت پر، آخرت کے دن پر یقین کر کے اور اپنے دل میں یہ سوچ رکھ کر کے ہمیں اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. تو اسی صورت میں ہم دنیا کی برائیوں سے دور رہ سکتے ہیں اور اس راستے پہ چل سکتے ہیں جو معرفت الہی کی طرف جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب. افضا نوید آپ کی سمت آئیں گے اور اس عقیدہ آخرت کے تعلق سے کہ یہ فکر جو ہے وہ اعمال کی درستی کا سبب ہے. بندہ کانشیس ہو جاتا ہے، پھر اپنے معاملات سنوارتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں پھر اس کے مراتب بھی بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. میں آپ کی سمت آؤں گی زرمینہ ناصر خاکوی. مجھے یہ بتاؤ وہ کون کون سے امور ہیں کہ جو آخرت سے تم سمجھتی ہو کہ غفلت پیدا کرنے کا باعث بن رہی ہیں، اور یہ جو مادی محبتیں ہیں دنیا میں ہو گئے نا، دنیا میں رہ کے دنیا کا رہنا نہیں ہے نا، لیکن یہاں دنیا میں آئے اور دنیا کے ہو کے رہ گئے ہیں بس. تو کیسے اپنے آپ کو مادی محبتوں سے نکالیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور دین سے محبت اور اعمال کی درستی کا کیسے سنبھالوں؟ دیکھیے ہمیں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ ہم نے دنیا کو ہاتھ میں تو رکھنا ہے مگر دل میں نہیں آنے دینا. لیکن ہمارا وہ اسٹرانگ بلیف کمزور کیوں پڑتا جا رہا ہے؟ علماء کرام نے اس کے حوالے سے ڈفرینٹ سچویشنز اینڈ کنڈیشنز بتائی ہیں، اور وہ کیا ہے اس میں سے چند ایک کا یہاں ذکر کرتی ہوں کہ کچھ جھوٹی آرزوؤں کا ذکر کیا گیا. لیم ایکسکیوزز، میں پہلے مکان بنا لوں، میں بچیوں کی شادیاں کر لوں، پھر نیک اعمال کر لیں گے. دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے نا، متاع الغرور. وہ ون بائی ون کرتا چلا جاتا ہے انسان، اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ مہلت، وہ ٹائم لمیٹیشن ہی ختم ہو جاتی ہے جو آپ کو دی گئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ حب دنیا کا شکار ہو جانا، یہ اقتدار، یہ جاہ و منصب، یہ مال، دولت، اولاد، انسان ان کو پا کر اتنا اس کے اندر جیسے آپ نے کہا محو ہو جاتا ہے کہ وہ آخرت سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور اتنا میٹیریلسٹک، اتنے لوگ سیلفش ہو جاتے ہیں. سب کی نہیں، کچھ لوگوں کی بات کر رہی ہوں. اور اس کی ایک وجہ دین سے دوری اور علم کی کمی ہے. دیکھیں ایمان کمزور ہے تو ہی انسان عمل میں کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے. اور پھر ایک اور کہ ہرس، آپ بھی اتفاق کریں گی، لالچ، طمع، یہ تمام چیزیں فرمایا گیا نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ٹھیک ہے، اور حدیث کا مفہوم ہے سونے کی 2 وادیاں ہوں تو انسان تیسری کی تمنا کرے گا، 3 ہو تو پھر سو آن، وہ بڑھتی چلی جائے گی آرزو آبویسلی. تو آپ دنیا کو اور دین کو بیلنس لے کر چلیں گے، بہت ضروری ہے. اور ایک اور چیز ڈاکٹر صاحبہ یقیناً مجھ سے اتفاق کریں گی کہ انسان کے پاس کوئی اتھارٹی آتی ہے نا، کوئی منصب، کوئی چیئر، تو وہ کہتا ہے سب سے پہلے تو جو میرے نیچے ہے نا کام کر رہا، سب سے پہلے میں اس کی سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ کروں، اس کی زندگی کا فیصلہ تو اب مجھے ہی کرنا ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی انسان آگے بڑھ رہا ہے، اس کو مواقع مل رہے ہیں، تو حسد کی آگ دل میں نہیں جلانی چاہیے. اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور محاسبہ بہت ضروری ہے. اللہ نے تو فرما دیا نا لیس للانسان الا ما سعی، جتنی انسان کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے. آپ بھی اسٹرگل کیجیے، اللہ ضرور عطا فرمائے گا. ہمارے دل میں حسد کی آگ کبھی بھی نہیں بھڑکنی چاہیے، کیونکہ آپ نے کہا نا کہ کیسے اس حب دنیا کو کم کیا جائے. حسد کی آگ
आग नेकियों को जला के राख कर रही है। ऐसे में क्यों ना हम मार्फत इलाही, इश्क इलाही, मोहब्बत इलाही के जज्बे को परवान चढ़ाएं, जिससे हमारे सीरत और किरदार में से खुशबू आना शुरू हो जाए। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक सहाबी रसूल साहिब सिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाफ़ा बिन जमान रदी अल्लाह ताला अन्हु के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार थे ना, तो उनसे दरियाफ्त किया करते हैं, अपना मुहासिबा करते हुए हज़रत उमर कि जिनकी ज़ुबान पर कल्ब पर अल्लाह पाक ने हक को जारी फरमा दिया, जिनके रास्ते में से शैतान भाग जाया करता था, आप पूछ रहे हैं कि मेरे अंदर कोई ऐसी कैफियत तो नहीं जिससे अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो जाए। तो आज हमें भी हदीस मुबारका के मफ़हूम के अकॉर्डिंग किसी से मिलना है तो अल्लाह के लिए, किसी से जुदा होना है तो अल्लाह ही की खातिर, और अपनी मालदारी को मोहताजगी से पहले, हदीस का बड़ा प्यारा मफ़हूम है, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, अपने सेहत को बीमारी से पहले, अपनी फुर्सत के लम्हात को मशगूलियत से पहले, और अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानना है। और एक और चीज़, सोहबत साले तुरा साले कुनंद, अपने अतराफ़ में अपनी जो आपका फ्रेंड सर्कल है, दोस्त है, उन पर गौर करना है, इनकी ईमानी कैफियत क्या है, इनका अपने घर वालों से कैसा रिश्ता है, इनके दिल के अंदर फ़िक्र आखिरत कितनी है। क्योंकि हम कहते हैं ना मोटिवेशन चाहिए, तो वो लोग जो मोटिवेटेड है उनके साथ कनेक्ट हो जाएं। जब हम उन लोगों के साथ कनेक्ट होंगे तो दीनों दुनिया हमारी रोशन होती चली जाएगी। और बाय द एंड मैं यहाँ अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सबका, और तमाम AR फैमिली के लिए दुआ गूँ अल्लाह ताला सबको दारयान की तमाम नेमतों से सरफराज फरमाए। और मेरा मैसेज भी यही है कि हम सबको अपने दिल को खशियत इलाही के जौहर से आरास्ता करना है, अपने प्यारों की कदर करनी है, और जो प्यारे इस दुनिया से चले गए मेरे वालिद मोहतरम समेत उन सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। डॉक्टर साहिबा, हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एक बड़ा इदारा, बड़ी जामिया, और वहाँ सबको डील करना, दीन सिखाना, और चाहे सोशल साइंसेस की बात हो या कोई और बात हो, किस तरह आप सबको मैनेज करती हैं और फिर उनको मादी तकाज़ों से दूर रहना भी बता रही होती हैं अपने अंदाज में, आसानी के साथ। ये जो तरबियत है जो आप कर रही हैं, इसको लेते हुए जिस तरह से आप लेके चल रही हैं तरबियत के हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि क्या तैयारी की जाए, जिस तरह आपने अपनी बच्चियों की भी तरबियत की, फ़िक्र आखिरत, और फिर आखिरत के लिए अपने आप को जो प्रिपेयर करना है वो कैसे किया जाए, किस तरह की तैयारी होनी चाहिए डॉक्टर साहब? कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि और ज़्यादा की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया है। फ़िक्र आखरत जिन लोगों के दिल में होती है तो समझिए कि उनके दिल ईमान के नूर से रोशन है। दुनिया की तैयारी तो सब करते हैं, असल तैयारी तो वहाँ की है जहाँ हमें हमेशा रहना है। तो अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें, जज़ा और सज़ा के दिन पर यकीन रखें कि हम ऐसे ही नहीं बैठे हैं, हमें भी कोई वॉच कर रहा है, हम अपने अमल के लिए उसके सामने जवाब देंगे। बेशक बेशक। हर रात अपना मुहासबा करके सोएं, क्या है हमने वक्त पे नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, हमने किसी की ऐबजोई तो नहीं की, हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, हमने किसी का हक तो नहीं मारा। और इंसान के अमाल में सबसे पहले अखलाक सबसे ज़्यादा वज़नी होंगे, तो अपने अखलाक और अपने रवैयों को भी दुरुस्त रखें। इसी के निदा साहिबा, दिल रखना भी इबादत है, खंदा पेशानी से मिलना भी इबादत है, किसी के काम आना और किसी के दुख दर्द में शरीक होना भी इबादत है। फिर मौत को कसरत से याद रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी दुनिया और आखरत को इस तरह संवारो जैसे कल तुम्हारी मौत आने वाली हो। और देखिए, नमाज की पाबंदी करें कि सुबह हो तो शाम की फ़िक्र करें, शाम हो तो सुबह की फ़िक्र करें। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज़ पढ़ रहे थे घर में, कि घर में आग लग गई। तो लोगों ने कहा कि हज़रत आप तो नमाज में मसरूफ़ हैं, आपके घर में आग लग गई। तो उन्होंने कहा कि आखरत की आग ने मुझे दुनिया की आग से अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे में गए, कब्र की तैयारी की जा रही थी, तो इतना रोए, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई और फरमाया कि आखिरी ठिकाना यही है, इसकी फ़िक्र करो। आपने मादी ख्वाहिशात की बात की। पता है, आज हम दीन से दूर हो गए हैं, आज हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में पागल हो गए हैं।
یہ نہیں کہ ہم کیا ہیں. اگر ہم اپنا محاسبہ کر لیں گے, کہتے ہیں نا کہ پہلے ہم اپنے عیبوں کو دیکھیں ندا صاحبہ, بعد میں دوسروں کے عیبوں کو تلاش کریں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ نے عہدے کی, منصب کی بات کی, تو جب کسی کو کوئی منصب پہ فائز ہوتا ہے تو اپنا شوہر بہت مخلص ہوتا ہے, اپنے ماں باپ, اپنی اولاد, اپنے بہن بھائی سب سے زیادہ مخلص ہوتے ہیں کہ اتنا بڑے ہماری اولاد کو آج اللہ نے یہ وقت دکھایا. یقین کریں میں نے زندگی میں نے اپنی قلم یا اپنی ذات سے کبھی کسی کو ڈاکٹر صاحبہ نقصان نہیں پہنچایا. میرے ہی خلاف فائل بھیج دی گئی تو میں مطلب اپنے دل میں اللہ کا اتنا یقین ہے میرے دل میں کہتی جو اللہ کرے گا وہی ہوگا. میں نے قرآن کھولے اور میں نے کہا اللہ تیرا ابدی ہدایت نامہ ہے, تو مجھے راستہ دکھا دے. تو پھر جواب آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے, سجدے میں رو رو کر دعا کرتے تھے کہ لوگ میرا کہا نہیں مان رہے, تو ندا آئی کہ موسیٰ تو کیوں پریشان ہوتا ہے, اللہ تیرا مددگار ہے, وہ بہترین کارساز ہے. تو ہر معاملے میں چاہے دنیاوی معاملہ ہو چاہے دینی معاملہ ہو, اپنے اللہ کو اپنا رازدار بنا لیں. وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, وہ سب سے زیادہ چاہنے والا ہے. ہم کسی سے کوئی بات شیئر کرتے ہیں تو وہ فوراً جا کے دوسرے کو بتا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب پریشان ہو تو نگاہ اوپر کرو, مجھ سے بات کرو, میں جواب دوں گا. میں تمہاری شہرک سے بھی قریب ہوں, میں 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہوں. تو میں بھی ARYQ-TV کتنی خوبصورت نشریات پر ہماری بھی اصلاح ہوئی, لوگوں کی بھی اصلاح ہوئی, مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی دولتوں میں سب سے اہم دولت صراط مستقیم ہے. اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہی آمین. ہم بہت گناہگار ہیں. الہی آمین. اللہ آپ کو سلامت رکھے ڈاکٹر صاحبہ. اور ماشاءاللہ آپ کے اتنے سارے اور اتنے پیارے پیارے میسیجز, اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی, اور پوری ٹرانسمیشن میں آپ نے بہت سارے پیارے پیارے میسیجز دیے. اللہ ہم سب کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق دے. قاریہ حافظہ عائشہ حنیف بیٹا آپ کا شکریہ بہت. ہمارے ساتھ زمینہ ناصر خاکوی تشریف رکھتی ہیں, اور تھرو آؤٹ دی ٹرانسمیشن آپ نے بہت پیارے پیارے میسیجز دیے. سلامت رہو. اور ان کے ساتھ آج دوسری بار میرے ساتھ ہیں اور بہت اچھا پڑھتی ہیں, دل جیت لیا جناب. خوش رہے, سلامت رہے. افضا نبیل آپ ہی کی آواز میں آخری کلام بھی ہم شامل کریں گے. بات یہ ہے کہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون, کہ قیامت کے دن پھر تم سب اٹھائے جاؤ گے. تو یہ ہے فکر آخرت کہ اٹھائے جانے کا ڈر اپنے اندر لے کے, اور پھر اعمال کی جواب دہی کے تصور کے ساتھ, کانشیس ہو کے, فکر کے ساتھ, احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. یہاں کیمرے لگے ہیں, اچھا میں کانشیس ہو جاؤں, وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے, اس کا کیمرہ